دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایسی آڈیو پیش کر رہے ہیں جس کو سن کر آپ بخوبی اچھی طرح سے اندازہ لگا لیں گے کہ جس طرح سے اکابرین دیوبند کے اندر اور ان دیوبندیوں کے اندر اہل بیت کا بغض دیکھنے کو ملتا ہے، صحابہ اکرام کے لیے بھی ان کے دلوں میں کتنی نفرت، کتنا بغض ہے، اس کا بھی آپ اچھے سے اندازہ لگا لیں گے۔ میری اسی ٹاپک کو لے کر دیوبند کے ایک مفتی سمر دیوبندی سے ہوئی، اور میں نے اس کو پہلے کہا تھا کیونکہ میں نے طارق جمیل کی ایک ویڈیو دیکھ رکھی تھی، کیونکہ اس میں طارق جمیل یہ بات بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی جات میں یہ بات پڑھی ہے کہ کوئی شخص اگر حضرات صحابہ کی تکفیر کرتا ہے پھر بھی وہ کافر نہیں ہوتا اور اہل سنت سے خارج بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا دیکھو طارق جمیل نے یہ بات کہی ہے، تو اس نے کہا مجھے بیان بھیجو، میں نے بیان بھیجا، اس نے سنا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یہ بیان طارق جمیل کا بہت پہلے کا ہے، اس طارق جمیل نے رجوع کر لیا، تو میں نے کہا رجوع دکھاؤ، تو اس نے ایک لنک مجھے بھیجا، اس ویڈیو میں پوری کلپ میں نے سن ڈالی، اس میں کہیں بھی اس نے رجوع نہیں کیا، ہاں صحابہ اکرام کے فضائل ضرور بیان کیے۔ تو میں نے کہا میں نے دیکھو اس میں رجوع تو کہیں بھی نہیں کیا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کہاں کہی کہ رجوع کیا ہے، تو میں نے کہا چلو مجھے رجوع پیش کرو۔ پھر میں نے کہا چلو اچھا یہ تو بات رہی طارق جمیل کی، میں نے کہا یہ فتویٰ جو ہے آپ کا فتاوی رشیدیہ کے اندر، یہ رشید احمد گنگوہی نے جو فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی تکفیر کرے تو ملعون ہے، اس کو مسجد کا امام بنانا حرام ہے اور وہ اہل سنت سے خارج نہ ہوگا، تو اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے فتویٰ بھیجو، میں نے فتویٰ بھیجا۔ اس نے دیکھا، پھر کہا یہ جدید لگ رہا ہے مجھے، کوئی نیا ایڈیشن ہو تو وہ بھیجو۔ پھر میں نے PDF نکالا، گوگل پہ سرچ کر کے اس کا اسکین بھیجا، اس میں بھی یہی موجود ہے۔ اس کے بعد میں نے دارالعلوم دیوبند کی آفیشیل سائٹ سے فتویٰ نکالا، اس میں بھی یہی فتویٰ موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ کتابت کی غلطی ہے، تو میں نے کہا آپ آڈیو میں سنیں گے کہ بار بار کتابت کی غلطی ہے، ارے مان کیوں نہیں لیتے بھائی، مان لو، تعویلیں کرتے ہو آپ، کوئی قرآن کی وحی تو ہے نہیں، اللہ کی وحی تو ہے نہیں کہ صاحب تم اس کی دفاع میں لگے ہوئے ہو، ارے تمہارے مولوی نے بہت بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت بہت بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں، تم ان کی دفاع کرتے ہو، تو یہ وہی تو ہے نہیں۔ تو پھر میں نے کہا بھائی کتابت کی غلطی ہر جگہ نہیں ہوتی، تو پھر اس نے مجھے اس کے جواب میں تالیفات رشیدیہ کا اسکین بھیجا۔ اب جناب تالیفات رشیدیہ کا اسکین بھیج کر یہ بندہ اور پھنس گیا۔ تالیفات رشیدیہ کا جب سے اسکین بھیجا میں مسلسل اس کو فون لگا رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہا۔ تالیفات رشیدیہ کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ اسکین ہم لگا دیں گے JPG، تو اس میں بھی یہ بات دیکھ لیں آپ، یہ آگے عبارت پڑھ لیں نیچے کہ اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج ہوگا، یہاں سے نا لفظ نکال دیا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں غور کرنے کی ہے، دیکھیں جو جب بھاگتا ہے نا تو لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، اور نقل کے لیے بھی نا عقل کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے نا تو نکال دیا مگر اسپیس بھرنا بھول گئے، اسپیس یہاں ایسی کیسی ہے، اور اسپیس بتا رہا ہے کہ لفظ نا یہاں موجود تھا، ان کے نزدیک صحابہ اکرام کی تکفیر کرنے والا کافر نہیں اور سنیت سے خارج بھی نہیں۔ تو احباب اکرام اب آپ سن لیں اس کی آڈیو اور اس کا دجل و فریب دیکھ لیں، بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ پھر میری گفتگو اس سے WhatsApp پر ہوئی تو وہ آڈیو بھی میں نے آگے لگا دی ہے، اس کو بھی آپ سماعت کریں۔ اور اس سے میں نے بات کیوں کی اس کی وجہ بھی میں بتا دوں، اس نے ہمارے ایک اہل سنت کے مناظر مولانا اشفاق رضا صاحب قبلہ کی ویڈیو پر اس نے نیچے کمنٹ کیا تھا، وہ کمنٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ میں اس مولوی سے بات کرنا چاہتا ہوں، بریلوی مولوی سے، اس کا نمبر تو مجھے دو۔ اور پھر یہ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اپنی اس آڈیو کو YouTube پہ مت ڈالنا، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو سامعین اکرام یہ اس طرح سے دجل فریب مکر سے کام لیتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب آپ حضرات اس ہماری آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ فقط والسلام، محمد رفعت علی رضوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی جناب مولانا سمر صاحب بول رہے ہیں، سمر دیوبندی صاحب؟ جی جی بتائیے۔ جی اصل میں ایک مسئلہ درپیش تھا، میں محمد رفعت علی بول رہا ہوں گجرات احمد آباد سے۔ فرصت ہے آپ کو؟ فرصت ہے آپ کو؟ جی ویسے تو میں پڑھا رہا تھا، نہیں مشغول تھا۔ نہیں، تھوڑی سی چند ایک منٹ کی بات ہے، وہ میں نے ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پر، ویسے آپ کا بھی یوٹیوب پر ایک چینل ہے، اکثر میں نے آپ کے بھی بیانات سنے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی میں نے ایک آڈیو کلپ سنی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے اکابروں کی کتب میں یہ بات پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی تکفیر کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا۔
क्या कहा जी? वो ये कह रहे थे किताब मौलाना, जी, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान मैंने फिर डाउनलोड भी कर लिया है, वो वहाँ से मैं आपको सेंड कर दूंगा। तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि मैंने जी, तो वो ये अर्ज कर रहे हैं कि हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने ही अकाबिर की कुतुब में पढ़ा है कि अगर कोई शख्स सहाबा इकराम की तकफीर भी करता है तो वो अहले सुन्नत से खारिज ना होगा। क्या ऐसी बात है? जी, तकफीर नहीं, तकफीर। हाँ मेरा था, भेज दीजिए, मैं सुनूंगा फिर जवाब दूंगा। क्या फरमाया? अच्छा, मैं आपको वो वीडियो भेज दूं? हाँ भेज दीजिए। जी, मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको। अभी भेजूं? आप फ्री कब होंगे दारुल उलूम से, ये बताएं, मदरसे से? आप अभी भेज दीजिए, मैं 6 बजे के बाद फ्री होऊंगा। ठीक, तो मैं आपको कॉल कब करूं ये बताइए। जी ठीक है, आप कर लीजिए, बस 6 बजे के बाद कर लीजिए। ठीक है, 6 बजे बाद आपको कॉल कर दूं। जी। हाँ 6:15 बजे। ठीक, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुजरात में किस जगह से बात कर रहे हैं? जी, मैं सरकेज से। अच्छा, क्या नाम है आपका जी? जी, मोहम्मद रिफायत अली। रिफायत अली, जी ठीक है। आप आलिम हैं? जी नहीं, आलिम तो खैर नहीं, मैं तो चंद एक साल मदरसे में रहा हूँ, बस आलिम नहीं हूँ मैं। जी, गैर आलिम हूँ। क्या मसला है आपके सर? आपका क्या मसला है? फिलहाल आप क्या करते हैं? मसरूफियत मेरी ये है हजरत, मेरा गारमेंट का काम है, स्टिचिंग, रेडीमेड गारमेंट। आप वीडियो भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा जरूर जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर जी। हेलो समर कासमी साहिब, आप मसला मालूम कर रहे हैं तो बस उसका जवाब सुन लीजिएगा। जी बेहतर। वो मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो मैंने क्लिप सुनी है जी। वो बयान हजरत का गलत है, लेकिन हजरत ने इस बयान से रुजू कर लिया था और रुजू भी यूट्यूब पर मौजूद है। और ये बयान काफी अरसे और जमाने पहला है, तकरीबन 15-20 साल पहला बयान क्लिप है, लेकिन बयान गलत था ये। फिर इस बयान से उलमा के कहने पर रुजू कर लिया था कि वाकई मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो रुजू भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप रिसर्च करके सुन सकते हैं। नहीं, मैंने सर्च काफी किया था मौलाना समर साहब यूट्यूब पर, मैंने कहा देखूं शायद कभी रुजुनामा हो, जैसे मैंने ये 3 दिन। मैं इंशाल्लाह मैं वो हासिल करके आपके पास जरूर भेजूंगा। ठीक है जी, ठीक है, चलें, कोई बात नहीं है। आपने कहा कि रुजू कर लिया था। अच्छा, एक चीज और समझनी थी कासमी साहिब, ये जैसे कि इन्होंने तो रुजू कर लिया था, तो उलमाए देवबंद का सहाबा इकराम की तकफीर के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है? वही मौक़िफ़ है जो दीगर अकाबिरीन का है कि काफिर नहीं कहना चाहिए। उनके तकफीर के कायल को काफिर कहना सही नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं है। सहाबा कराम तो माशाअल्लाह गलती तो हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को छोड़ा नहीं, लिहाजा सहाबा को भी काफिर कहना सही नहीं है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कासमी साहब, जैसे कि वो बयान से तो तारिक जमील साहब ने उससे रुजू कर लिया, आप कह रहे हैं, चलें, बहुत अच्छी बात है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जैसे कि वो बयान तारिक जमील साहब ने दिया कि मैंने अपने अकाबिर के फतावा में ये बात पढ़ी है कि सहाबा इकराम की तकफीर के कायल को उसकी तकफीर नहीं होगी जो सहाबा की तकफीर करता है। नहीं, तो ये मौक़िफ़ जी अकाबिरीन की कौन से अकाबिर, उनको हजरत ने पहली बात तो हवाला नहीं दिया। जी ठीक है, किस किताब का हवाला होना चाहिए, किस किताब में लिखा हमारे अकाबिरीन ने? जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल हवाला होना चाहिए। तो जब हवाला नहीं है तो ये गैर मोतबर है, इसलिए जब उनको कहा गया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारे अकाबिर ने कहा लिखा, जब सही तहकीक मालूम हुई तो हजरत ने रुजू किया कि हाँ वाक़ई मैं गलती पर हूँ। इसलिए हमारे अकाबिरीन का भी ये मौक़िफ़ नहीं है कि सहाबाए कराम के हमारे अकाबिर तकफीर के कायल हो। जी। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल, इसी के ज़िम्मन में सवाल वो रह गया जनाब समर कासमी साहब, जैसे कि कोई अगर सहाबाए कराम में से किसी एक को, हालांकि उन्होंने तो लफ्ज़ मुतलक इस्तेमाल किया है कि तमाम सहाबा को काफिर कहने वाले को हम काफिर नहीं कहेंगे, तो अकाबिरीन और उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ क्या है? सहाबा इकराम को काफिर कहने वाले के मुतालिक उलमा देवबंद का क्या मौक़िफ़ है, मुझे ये जानना है।
क्या वो मुसलमान रहेगा या सहाबा की तकफीर करने के बाद वो काफिर हो जाएगा? क्योंकि मैंने एक हदीस शरीफ सुनी है कि जो किसी मुसलमान को अगर कोई इल्जाम लगाए या फिर उसको काफिर कहे और वो उसमें नहीं है तो वो कुफ्र कहने वाले पर लौट आता है। जी जी हाँ, हदीस शरीफ असल में इस तरह है जी कि अगर कहने वाला किसी को काफिर कहता है, जी कोई काइल किसी को काफिर कहता है, अगर दोनों में से कोई एक काफिर नहीं है तो एक काफिर हो जाएगा। जी 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 तो जी, यही मौक़िफ़ है, बस यही मौक़िफ़ है। लेकिन जब रुजू कर लिया, तौबा कर ली, दोबारा से कलमा पढ़ लिया हो। नहीं जी। मैं तारिक जमील साहब की बात नहीं कर रहा मैं, उन्होंने जी। रुजू कर लिया, वो आपकी बात में समझ गया, उन्होंने जी, जी। अपने कहा रुजू कर लिया, आप मुझे लिंक भेजिएगा इंशाल्लाह मैं सुनूंगा। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ जो सहाबा की तकफीर करता है, जो काफिर जी। कहे, हालांकि एक आम मुसलमान के लिए आपने भी हदीस बयान की, जी, एक आम जी, जी। मुसलमान को काफिर कहने वाले के ऊपर अगर वो तो काफिर नहीं है सहाबा तो हुक्म कुफ्र लौट हमारा आता है। मौक़िफ़ ये है, जी हम अहले सुन्नत वल जमात अहले देवबंद का मौक़िफ़ यही है कि सहाबा किराम के तकफीर का काइल भी काफिर है। अच्छा, जो तकफीर का करे वो जो क्या कहते हैं, जो तकफीर का कायल है वो भी काफिर है। जी 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 चलें, आपका ये मौक़िफ़ सुनकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक चीज अब मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये मैंने फतावा लेकिन रशीदिया में फतवा देखा है। वीडियो बना के नहीं डालना, हम सब आपस में भाई हैं। अगर हम कोई भी बात दीन की इस तरीके से यूट्यूब पर डालेंगे तो गैर लोग सोचेंगे देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी बात, देखें समर्थ कोई भी बात कोई मतलब नहीं, इफ़हाम व तफ़हीम, छोटी छोटी बातों को हमें वीडियो बनाकर नहीं डालनी है चैनल पे। जी जी इफ़हाम व तफ़हीम का एक रास्ता निकलना चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपने जो उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन ये फतावा रशीदिया में एक फतवा है मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब का। जी बताइए। जैसे कि आपने कहा कि जो सहाबा इकराम की तकफीर करता है वो दायरे इस्लाम से वाक़ियतन हम तमाम मुसलमानों का यही अकीदा है, जो सहाबा की तकफीर करे वो खुद काफिर है। जी जी तो ये थे कि फतवा रशीदिया से में मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब का कि जो शख्स सहाबा इकराम में से किसी की तकफीर करे वो मलऊन है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है और वो अपने उस गुनाह कबीरा के सबब सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। वो काफिर तो कह भी नहीं रहे, वो तो अहले सुन्नत ही मान रहे हैं उसको, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब। क्या कहा? ये कहा है जो शख्स जिल्द में है। जी जिल्द नंबर क्या है फतावा रशीदिया की? फतावा रशीदिया ये जिल्दों में कहाँ, ये तो एक ही मजमुआ है ना फतावा रशीदिया का। हाँ तो बता दीजिए कौन सी सफ़े पे है? ये सफ़ा है इसका मेरे पास 274। इसका जवाब भी मैं पहले देख करके फिर ही दूंगा। मैं सेंड कर रहा हूँ अभी। मैंने ऑनलाइन फतवा रशीदिया ऑनलाइन वेबसाइट पर जो मिलता है मैंने वहाँ भी चेक किया तो वहाँ भी यही इबारत मौजूद है। जी ठीक है, मैं मुझे भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह देख कर बताता हूँ आपको। जी सेंड हो रहा है, थोड़ा नेट इशू। ये आपको व्हाट्सएप आ गया है, चेक कीजिए। जी मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। जी ठीक है, मैं कर रहा हूँ, अभी करके बताता हूँ। जी सलाम खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान। ये जो फतावा रशीदिया में लिखा है। जी हेलो। जी आवाज आ रही है, जी फरमाएं। ये पहला एडिशन है, कदीम एडिशन है ये, और ये ना होगा जो लिखा हुआ है, ये किताबत की गलती है, ना होगा नहीं। जो दूसरा एडिशन तस्हीह शुदा है यानी तस्हीह होकर आया है उसमें होगा ही है। अच्छा, जो सुन्नत जमाअत से खारिज होगा, ना होगा नहीं, होगा। ये अच्छा, ना किताबत की गलती है, अल-कातिब कल अमा। जी ठीक है जी ये किताबत की गलती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इस पर मैंने कई एक फतावे इसमें देखे, फतावा रशीदिया में कई फतावे, उनके अंदर ये ना लफ्ज हर जगह मौजूद है, हर जगह। ये ऑनलाइन वाला देखे, मैं अभी फतवा आपको भेज रहा हूँ, अभी मैंने वही चेक कर रहा था। और ऐसे भी हो सकता है लोग इसमें इजाफा अपनी तरफ से कर रहे हो, कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है। जनाब समद साहब दीगर भी भेज दीजिए, आप दीगर नुस्खों के सफात भी भेज दीजिए। ये मैंने ये रहा जो शख्स होगा जी ये मैंने अभी देखो स्क्रीनशॉट निकाला है, ये भी आपको सेंड किया मैंने, इसमें भी वही लफ्ज है। आप कह रहे हैं किताबत की गलती है, तो समर साहब ये किताबत की गलती हर एडिशन में क्यों हो रही है? अगर किताबत की गलती है तो
اب دیکھو میں کیسے اس بارے میں تو یقین نہیں کر سکتا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو لے ہی نہیں سکتے اس کو. ہمارے اکابرین میں ہیں لہٰذا وہ اس کو قائل نہیں ہے اس کے. نہیں فتاوا تو انہیں کا ہے. خیر جی میں کہہ رہا ہوں جی آپ کے بھائی جی افیان بھائی رفت بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ رفایت ہے. جی جی تو ہمارے اکابرین کا تو میں آپ کو موقف بتا دیا. تو جناب آپ نے جو موقع بتایا اگر جی دیگر نسخوں میں بھی یہی ہے تو ان کے صفحات بھیج دیجیے میرے پاس. تو میں نے ایک اور صفحات آپ کو سینڈ کر دیا ہے, اس میں بھی یہی لفظ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ نہ جو ہے نا کتابت کی غلطی ہے. میرے تو نہ پاس کتابت ابھی تک نہیں پہنچا ہے. نہیں, میں نے واٹس ایپ کر دیا ہے, یہ سینڈ ہو گیا میری طرف فون سے. کٹنے کے بعد آئے گا. ہاں میری طرف سے سینڈ ہو گیا ہے, ٹکر لگ گیا ہے. لیکن ایک چیز اور ہے, آپ جو فرما رہے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کا جو آن لائن ویب سائٹ کا فتویٰ ہے یہ ابھی 1 سال پہلے کا فتویٰ ہے جناب, 1442 ہجری کا. فتویٰ نمبر ہے 605400. اس میں بھی یہی سوال ہوا ہے, اسی فتاوی رشیدیہ کے متعلق سوال کیا گیا. سائل نے سوال کیا کہ فتاوی رشیدیہ میں یہ عبارت موجود ہے, یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی تکفیر کرے تو وہ اہل سنت سے خارج نہ ہوگا. حالانکہ تو فتویٰ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو جواب میں یہی بات ہے. مذکور سوالات میں فتاوی رشیدیہ کے اندر جو یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو مسجد کا امام بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. اس میں بھی وہی ہے. آپ کا فون کٹنے کے بعد میں وہ دیکھ رہا ہوں, اور وہ دارالعلوم کا جو قدیم وہ جدید بتا رہے ہیں, جدید نسخہ آیا ہے ابھی 1442 کا, وہ بھی بھیج دیجیے. جی تو اس میں بھی وہی ہے. تو یہ کتابت کی اگر غلطی ہے تو یہ بار ہر جگہ اور ہر چینج نہیں ہو رہی قاسمی صاحب, یا یہ نظریہ ہی ہے. ایک بات سنو میرا بھائی, ایک بات سنو جی. ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ نسخے کوئی اور چھاپ رہا ہو چوری سے, صحیح نسخہ نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے نا, آپ بات مانیں گا. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے سمر صاحب, لیکن ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے, لیکن یہ ویب سائٹ آفیشیل ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں میں. آفیشیل ویب سائٹ کو تو دارالعلوم دیوبند والے ہی ہینڈل کرتے ہیں, یہ تو دنیا جانتی ہے. ابھی میں آپ کو فون کٹنے کے بعد اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جی دنیا بھر سے فتاوے ضرور دوں گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نسخہ آپ نے پہلے بھیجا تھا یہ تو اسی نسخے کا صفحہ ہے اور اسی ایڈیشن کا صفحہ ہے جس کے بارے میں نے بتایا ہے. کتابت کی خامی اور غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا. آپ سے درخواست ہے دارالعلوم دیوبند کا جو 1442 کے نسخے میں لکھا ہے اس کے صفحے کی فوٹو بھی بھیجے. جی جناب سمر قاسمی صاحب, پہلی بات تو میں آپ کو کئی دن سے مسلسل کال لگا رہا ہوں, آپ کال نہیں اٹھا رہے, اور میں نے فتاوی رشیدیہ کے 2 صفحات تو آپ کو دے دیے ہیں, ایک ہارڈ کاپی کا بھی اور ایک PDF کا بھی. اور دارالعلوم دیوبند کا جو آفیشیل ویب سائٹ پر جو فتویٰ ہے وہ بھی میں نے دے دیا ہے, وہاں بھی یہی بات موجود ہے کہ اکابرین دیوبند کے متعلق جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ فتاوی رشیدیہ میں جو یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی کسی کی تکفیر کرے تو وہ تکفیر کرنے والا اہل سنت سے خارج نہ ہوگا, لفظ نا اس میں بھی موجود ہے. اب آپ نے جو ویڈیو بھیجی تھی طارق جمیل صاحب کی, ایک آڈیو ہے جو میں آپ کی سن لیتا ہوں, لیکن آپ ذرا فون اٹھائیں تاکہ میں آپ سے کال پر تھوڑی تفصیل سے بات کر سکوں. آپ کال ہی نہیں لے رہے میرا سمر صاحب, کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ رجوع سمجھ کے نہیں ارسال کیا ہے آپ کے پاس, بلکہ ایک بیان ہی بھیجا ہے. رجوع انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس ارسال کروں گا, بھیجوں گا. البتہ اس بیان کے اندر حضرت مولانا صاحب نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا ہے, اس لیے بھیجنے کا مقصد یہی ہے. رجوع بھیجنا مقصد نہیں ہے, انشاءاللہ بہت جلد تلاش کرنے کے بعد بھیجوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سمر قاسمی صاحب, آپ نے جو یہ بیان بھیجا تھا جناب مولانا طارق جمیل صاحب کا, تو جیسے کہ میں نے آپ کو طارق جمیل صاحب کا بیان لگایا تھا جس میں وہ خود یہی فتاوی رشیدیہ کا فتویٰ کا ذکر کیا ہے غالباً انہوں نے, کہ میں نے اپنے اکابر میں, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی میں پڑھا ہے کہ صحابہ اکرام کی تکفیر کرنے والا اہل سنت سے خارج نہ ہوگا اور اس کو کافر بھی نہیں کہا جائے گا.
तो आपने एक बयान लगा दिया, आप कह रहे थे मुझसे कॉल पर कि तारिक जमील साहब ने रुजू कर लिया था, तो रुजू वाला बयान ना भेजकर आपने ये सहाबा इकराम की फजीलत पर जो उनका खिताब है वो यहाँ लगा दिया है। तो रुजू वाला कोई मिले आपको तो वो पहले वो लगाएं, एक बात। दूसरी बात ये, आपने जो मुझे नीचे जो बात कही है बारहा और गुफ्तगू जो हमारी फ़ोन पर हुई थी उसमें भी ये बात कही थी आपने कि वहाँ किताबत की गलती है, जो लफ्ज़ ना जो है वहाँ जो किताबत की गलती से आ गया है। तो मैंने आपको 3 अभी फतावे दिए हैं, आपका ऑनलाइन फतावा रशीदिया का हार्ड कॉपी और फतावा रशीदिया का PDF कॉपी, तमाम में यही फतवा मौजूद है मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब का कि सहाबा इकराम की तकफीर करने वाला अहले सुन्नत से खारिज ना होगा। अगर वो किताबत की गलती है तो इबारत कैसी होनी चाहिए थी, इस बात को आप भी समझते हैं। इबारत यूँ होनी चाहिए थी कि अगर कोई बंदा सहाबा इकराम की तकफीर करता है तो वो अहले सुन्नत से खारिज है। तो ये अगर इस लफ्ज़ को आप कह रहे हैं ये किताबत की गलती है, ना को निकाल दें तो इबारत के क्या बनेगी कि वो अहले सुन्नत से खारिज होगा। ये होगा तो कोई तुक नहीं बनता इसका, ना होगा। हाँ, ये लफ्ज़ ना जो है ना, और ये आपने नीचे जो मैं अगली ऑडियो में बात कर रहा हूँ। जी जनाब समर कासमी साहिब, आपने जो ये तालिफात रशीदिया का जो स्कैन यहाँ लगाया है, आप जो दिखा रहे हैं मुझे कि इसमें देखो लफ्ज़ ना नहीं है, तो आप खुद और एक अदना सा जनाब तालिब इल्म भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा लेगा। देखें, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है समर साहब। अब ये देखें, आपने ना तो इसमें से निकाल दिया है लेकिन स्पेस इसका भरना भूल गए। आप तमाम इबारत देख लें, कहीं भी इतना स्पेस नहीं है। ये लफ्ज़ ना बाद में यहाँ से निकाला गया है, ये इबारत और ये सफ़ा अलग बता रहा है कि लफ्ज़ ना यहाँ से निकाला गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जो चीज़ गलत है, अगर फतवा आपके नज़दीक सही है तो इसको सही कहें, अगर ये फतवा ही गलत है तो इस फतवे का आप रद्द क्यों नहीं कर देते खुलकर कि भाई ये गलत फतवा दे दिया मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने, लेकिन आप इसकी बेजा हिमायत दिफा में लगे हुए हैं और आपने ये तालिफात रशीदिया लगाया है। तो तालिफात रशीदिया में जो लफ्ज़ ना जहाँ से मिटाया गया है वो स्पेस यहाँ मौजूद है। वो कहते हैं ना, एक बुजुर्गों की कहावत है कि चोर भागता है तो लंगोटी छोड़ जाता है। तो जनाब ये कोई वही इलाही तो है नहीं, आप इसको सही साबित करने पे लगे हुए हैं, हालांकि ये फतवा बिल्कुल सिरे से गलत है, अहले सुन्नत के नज़रियात से बिल्कुल खिलाफ है। अगर ये अकीदा ही है तो इसका एतराफ़ करें, तो फिर इसको समझा दें मुझे, और अगर ये अकीदा नहीं तो ऐसे फतवे को आप कूड़े में क्यों नहीं डाल देते। मैं तो ये कहता हूँ, थोड़े सख्त अल्फाज हैं, माजरत जनाब समर साहब, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा तो खुद दिमाग चकरा गया। मन की भाई बताएं किस तरह का फतवा दिया है ये उलमाए देवबंद ने। बहरहाल अगर कोई जवाब हो तो ज़रूर इनायत फरमाएं, और मौलाना तारिक जमील साहब का रुजूनामा ज़रूर मुझे सेंड करें, ठीक है समर साहब। और हो सके तो कॉल कर लें मुझे, आप कॉल नहीं ले रहे हैं, मेरा कॉल ले लें ताकि